आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना बर्रल बिर्रि अन यसिल अर्रजुलु अहला वुद्दि अबीह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल अदबुल मुफ़रद के तकरीबन 19 अनावीन सरा मुतालिक हदीस जमकड़ू और दागे ताल्लुक़ आगे अदब सर दे चागा द प्लार मोर सरा ताल्लुक़ लरी। दा शलम बाब इमाम बुखारी लगोल दे अगले उन्वान ये खरे च बाबो बिर्र मन काना यसिलुहु अबू, यानी द सड़ी द प्लार या द मोर चिकम मुताल्लिकीन दी द सिल रहमे पर बुनियाद बांधे या दोस्ते पर बुनियाद बांधे ना औलाद न पकार दी च दागी हम ख्याल सादी देरा पारा दो हदीस पेश कर दी। यो हदीस माउलस तो और दबल हदीस ताल्लुक़ द सैयदना इब्न उमर यो अमल सरवई यानी द सहाबी और मौकूफ असरवई। दया हदीस माने च इंसान सोच गई यो बुनियादी खबरा मखिल राजी अगदारा च दा अखलाक व दा तरबियत व दा इंतज़ाम रसूलुल्लाह सल्लम पैदा से मुआशरे के कड़ दे चा डेरा द खुद गर्ज़ मुआशरा द प्लार द ज़ी द निया द निको द खज़े व द खावन हुकूक दागे रसर तयन नोश है। अखलाक दायो बुनियादी चीज़ दे दे ताल्लुक़ द इंसान टोल वजूद सरे द इंसान किरदार सरे ताल्लुक़ है। यवाज़े दखले खबर होता अखलाक न हुई और बह के द अखलाक माद खुई बह के किरदार रवैये लेन देन मामलात ताटोल शामिली तो मुसलमानों नज़र ढेर कमजोरी शे दे पदे वजह दी अखलाक आगसिस तो वही कमची यूरोप ना दरामद दे हदीसुन वाए चे इंसान सोच गई चे रसूलुल्लाह सल्लम दे तरफ त तरगीब वर गई चे इंसान दे दखपल प्लार मोर दोस्तान सरहम नीकी उगी और दा नीकी बदासी चाबर रलबेर दा पनेको के द टोलो ना बुनियादी नीकी दा अब याद आ गए मौजूदा दौर सर मुआजनों की अब या यूरोप सर मुआजनों की नहीं मुसलमान को इसी च वाकई रसूलुल्लाह सल्लम दा अल्लाह रसूलो खुदगर्जी न डेर ज्यादा शेदा औलाद द प्लार तरागे वक्त पूरे फरमान बरदारी लाजिम गणी चिकल दे अगत मुहताजी और कले च हाजतु न खत्मी की ना गबिया रिश्ते ख्याल न सादी रसूलुल्लाह सल्लम दगे रिश्ते खबर न गई बल्कि दे रिश्ते खबर की च दे उसड़ी द प्लार ताल्लुकदारान दी तो दे बागी सर आगर रविय साथी कम च द प्लार सातला तो दावत खुद मालूम शी चे इंसान ला दखपल प्लार मोर सरा संग रविय सातल बगाड़ मुसलमान को अल्हम्दुलिल्लाह अश्तर ला खलक प्लारम पेजनी मोरम पेजनी खजम पेजनी औलादम पेजनी गाउंडियानम पेजनी बीखी द अखलाक ने लाश ने विंजली लेकिन द यूरोप माशरे चुगुरु नागी दनोर खल को तावन और इमदाद पजान माने लाजिम गणी
चरته کې زلزلہ راشي ټول نمخ کې واغي راغلی که سقاحت راشي د ټول نمخ کې اغي تلی خو اغي د پلار او د مور په ځای سپي ساتي سپو سره د اغي چې کوم رویه د ډوډۍ خوړلو هغه پلار او مور سره نشته پلار مور د پاره اغي په هر خار کې حالونه جوړ کړی او یو انسان چې د کار نه بیا حالت کیږي کدا غلس کار جوندی او کدیر شو که سلوی خوئی هغه پاره اولډ هاوس کې دی ته دې نه معلومیږي چې اسلام دا فطری دین دی او دا فطرت ته ډېر قریب دی یعنی دې کې دا ترغیب نه دی یوازې چې سړی د خپل پلار مور خیال ساتي بلکې دې کې ترغیب دا دی چې د ټول لوی نیکی دارا چې سړی د پلار دوستانو سره وکړي ان من بر البر دا بنیادی نیکی ده یو سړی چې د پلار دوستان راټینګي نو دې ته خوش اخلاقی وایي او دې ته بعد خپل پلار مور خیال ساتل وایي تیر جمعو کې تاسو اورېدلې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د سیدہ خدیجه د مرګرو خیال ساتو د مینې محبت داسې فضا چې کله جوړي نه د مسلمانانو فضای د مسلمانانو ملک وي او د هغې د اخلاقو عکاسي دی خو چې کله پکې دا قسمه څیزونه نه وي نفرت وی د یو بل نه لرې والی وي د یو بل سورې په ګټو ویشتل وي نو دا د بد اخلاقۍ بنیاد دی او د بد اخلاقۍ نمونه ده قرآن مجید ترغیب ورکوي انما المؤمنون اخوه مؤمنان وروڼه وروڼه دي تبار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دې فرمان کې دا ښیي چې ان بر البر د ټولو نیکو نه لویه نیکي دا ده چې انسان هغه صله رحمي وکړي د هغه سړي سره چې هغه د پلار دوست و ود ابي وداد ود محبت ته وایي مشرکین مکه ځان له یو بت جوړ کړو د ود په نوم باندې او دا اصل کې دا قوم نوح علیہ السلام نه پاتې شو ود د مینې ذمہ دار به هغه ګرځو اسلام کې د مینې څوک ذمہ دار نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې او محبت د زیاتولو لپاره بنیادی چیز هغه دا ښودلی دي چې انسان د یو بل ته تحفې تحایف ورکوي تحادو تحابو تحفې تحائف ورکوي دې لپاره چې کورنۍ کې محبت او مینه پیدا شي دا یو مطلوب چیز دی لیکن زموږ معاشره کې مینه او محبت د خلکو بل بل سره جوړ داغه بل بل سو مسئلے داغه ختمول پکار دی او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه د مینې او محبت بنیادونه قائم کړی دي پای بنیاد دې د مینې او محبت بنیادونه قائم کړی دویم کم چې د سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کم کار دی صحابه کرام غیب د خپل اولاد تربیت باندې ډیر زیات نظر ساتو زمونږ نظر خدای چې بچي و پیسې څومره ګټي لیکن د صحابه کرامو نظر دای چې زما زوی به انسان څنګه جوړیږي انسانیت به پکې څنګه راځي او پای کې به علم او پوهه څنګه راځي دا فرق دی د صحابه کرامو او د رسولو خلکو هر صحابي خپل زوی هغه دین ترا بلل دی هغه له د دین تربیت کړل دی پوهه ورکړل دی
او خودلی دی چې دینی تقاضې د هر یو سیز سری زکای خلق پلارم پیجند مورم پیجندلا اخلاق داغي سم هغه زمانه کې مسباله باندې چانو یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کړي چې زما زوی زما خیال نه ساتي حال لای زوس بوډا شم پکار دای چې هغه زما خیال وساتي محنت مشقتوں کی زمالا تو خوراک کا کے انتظام کی زکا چکل دے دا گٹھے وٹے نو ما ورل ورکلے دا شکایت ہو گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غزوئے رو غوخت اگر تے قرآنی احکام خودل چی دا پلار او دا مور سو حق دے کلے چی مونگ والیو نو پلار مور مونگ سر سگئی نو چې کله مونږ لوی شو او پلار مور زمونږ بیا واړ شي کمزوري شي نو مونږ له څه کول پکار دي دا ټوله ښودنه وکړه هغه وایي یا رسول الله زما د پلار ماته دا قسم اخلاق نه دي ښودلي زه خو چې په خوا بد پیښه یم نه د اوښ لکۍ پورې تړلی وم هغه اوښ سهار صحرا ته ځي او ماښام راځي زم هغه سره زم راځم ما ته هېڅ اندازه نشته د دې حدیث لاندې که مونږ خپل ژوند وګورو نو مونږ خپلو بچو ته څومره دین ښودلی یا مونږ ته خپلو پلارانو او میندو څومره دین ښودلی دا مسله د یو وخت نه ده روانه دا د سوونو کال راسې روانه ده او دا مشوړه سمول پکار دي دا اوس هم سمیږي چې هر یو سړی دا راست اقدام اوچت کړي چې زه به نن نه خپلو بچو ته دیني اخلاق او عادتونه ښیم او که ماله نه راځي نو زده کوم به خو ښیم به مسله به سمه شي او کنه دا حالات دا کم چې زمونږ روان دي نو په دې کې زمونږ اولاد کې دینداري نه راځي هغې نه د پلار حق پېژني نه د مور حق پېژني هغې به حق صرف دې ته وایي چې بس دی ډوډۍ باندې واړه ساته منځ کې د پلار مور حق یوازې دغه نه دی قرآن مجید یو حکم کړی دی مومنان مخاطب کړي دي او فرمایي ایمان والو قوا انفسکم واهلیکم نارا خپل ځان او خپل بال بچ د اور نه بچ کړئ هغه څیزونه چې هغه جهنم ته راتلو باعث وي د هغې نه اولاد بچ کول پکار دي د پلار ذمه داري ده دا د مور ذمه داري ده دې معاشره کې زمونږ خلکو د ټول تربیت ذمه دار پلار ګرځولی دی حالا یې د بچي دپاره لومبنۍ مدرسه د هغه د مور جوړوي میندې هم داسې پکار دي چې د دین نه واقف وي چې کومه مور په خپله د دین نه واقفه نه وي نه هغه بچي کې څه واقفیت پیدا کړي نو بهر کې د سیدنا عمر زوی دی عبداللہ نم دے رہا عبداللہ ابن عمر دا طریقہ چکل ادبو صحابو ذکر کی گی نمونگا وائی رضی اللہ عنہما اللہ دے ادبار نرزش چکل یوی نمونگا وائی رضی اللہ عنہ اللہ داغا نرزش چکل گن صحابہ ذکر کو نبی آمنگا وائی رضی اللہ عنہم اس را اجمعین لفظ نہیں بگار اللہ دے ټول نه رضا شي دا عربی انداز دی او دا صحابه کرام شته چې د هغې پلار او زامن صحابه دي لکه معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنهما ابو سفیان هم صحابي دی معاویه هم صحابي دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عمر بن العاص رضی اللہ عنہما جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما
खुदा से ढेर कम दी चिदागीन वसीम सहाबई, शायद सहाबे किरामों के द देना सिर्फ अबू बकर सिद्दीक शायद मुस्तफीद शेर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयदना इब्न उमर अगए सफ़र गिरे, सफ़र की अगसरा यो सड़े मखिल रागे, हालात दागल कमजोरी शांति हूँ। इब्न उमर अगत ढेर पगा और कत्ल इंसानान चिकल दागी और मुलाकात व मुलाकात होशी और ब्या मियस के तवील वक्फा राशि और ब्या मुलाकात शी नुसड़े लख पनी वली की जदाफ लाने रहे कर न हर वक्त मुलाकात की कि न ब्या खुद मसला नहीं ता सड़े कमजोर मालूम शो और जहन के मरागे जदाफ लाने रहे तपो से तो का तरा फलान की का जोए नहीं अगर यम नो लगे खपल स्वरली दारंग खपल पटके आई मामा खपल आबा देव बासल अगले वर्कल और ते दापति दरकुम चिस्ता प्लार जमात अपलार दोस्तों और दागे दोस्ते पर बुनियाद स्ता हालत मात अडेर नाजुक मिलो शखकारश हो पदे वजह जदा जरूरी गणम चिस्तारे से ताउन हो तो सहाबे किराम व आपस के दा से ताल्लुक है और दादागीर और वली रख और यो सहाबी द उमर गुंद सहाबी खपल ज़वील तरबियत दगा और गई संग द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान दे चिपलार सर नीकी दारा चिदागो ताल्लुकदार सर नीकी उगलिश दा अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालस नीम सवा पिंजल सौ काल मख के खुद ली चलन ते जमुन खलक नाबलद देख देख दपलार दोस्तू ही नुस्तर के अपटी की देख चिमाने ही देख खलक भी जान में पेश पहले कल ना गैरत न रहे दीनी तकाजादार चे इंसान जड़े रिश्ते उस्तवार उसादी मजबूत है उसादी फारसी ओडे रखे बरा सो जमाने के हिंदुस्तान मुश्तरक हिंदुस्तान के सरकारी जवाब फारसी हुआ दफ्तरी जवाब फारसी हुआ पदे वजह फारसी दा निसाब के दाखिल हुआ स्कूलों के कॉलेजों के मदरसों के फारसी वो तरदीज जमूंगा सरफ और ना हुआ था उन पर फारसी क्यों अगर सरफ मीर और ना हमीर तासो गो रहे बोले फारसी गिरी आगा जमाने के फारसी के मुश्किलात न ऊँचा था संग चौस खलक अंग्रेजी वही उर्दू वही फारसी ले लो पदे फारसी उलमा के आलिम दे अगर तो शेख सादी बाबा वही खलक शेख सादी शिराजी दाग गुलिस्तान और बोस्तान पनुम दो किताब नो और पाए के तमसीली किसे वेख तमसीली किसे दा मतलब चे अखलाक और सरा मुतालिक फर्जी किसे दा दरोग नहीं बल्कि दा तमसीलात कुरान की भी दा तमसीलात पहादीसों की भी तो तमसीली किसे वह पाएगे अगे वो पाखलाक माडेर जवर असर वर्दो आ गुलिस्तान बोस्तान खल उपरी खीदोस न वही पैके शेख सारी बाबा किसे इलगिल अजान बारे की इलगिल जमाए और दोस्त रागे आवाज यो का जबार रहो वतम देर फरियाद है कि जमा माली हालत खराब शेर है कोर के दरक न ले पकार रहे चे दोस्त न दोस्त इमदाद की शेख सारी बाबाई जो कोर तरालम
څه شی چې مې ورکوه مې هغه له ورکړو، ښځې ته مې هلم وویل چې فلانی زما دوست راغلی و داسې غریب شوی دی. خاطر مدارات د هغه وشو، واپس لاړه. سادي بابا چې کور ته تللی په ژړا شوی وي ښځې راته ویې چې یاره پیسو پسې خپه نه به دې ورکولی، هغه مخکې د ځان ښه سړی که پیسې دې ورکړې اوس ورپسې ژاړې. شیخ سادي ورته ووایي چې نه پیسو پسې نه ژاړم، زه په دې ژاړم چې ما د دوست حق ادا نه کړی شو. دا زما ذمہداري وه چې ما ته د هغه مالی حالت معلوم وی چې ما د هغه په خپله امداد کړی وی. هغه دومره مجبوره شو او زه دومره بې خبره یم چې هغه راغی نو ما نه قرض وغوښتل. فریضه زما دا وه چې ما ته د هغه حال معلوم وی. دا خو د یو تمثیلي کیسه یې، لیکن دا چې موږ لا کم سوچ راکوي کم فکر راکوي نو هغه دا دی چې د دوست په دوست باندې حق دغه وي چې د هغه د حالاتو نه ځان خبرې، او که هغه ته څه ضرورت وي بالفرض نو بغیر د څه تپوس نه د هغه د ضرورت د پیش کولو پوره کولو کوشش کوي. د حدیث کې د سیدنا ابن عمر هم دغه سبق دی چې دته کله د خپل د پلار د دوست زوی غریب ښکاره شو او محتاج ښکاره شو نو پټکې یو بنیادی چیز دی د انسان په سر. زمونږ د پښتو چې کومې متلې دي پای کې هم د دستار او د پګړۍ ذکر یې دا د عزت سی شمېرلی شي. یو سړی چې خپل پټکې د چا په خپو کې کېږدي د هغې څه مطلب وي د پښتنو په حیث. یا پخوا چې به یو سړي پټکې کوز کو دو تالی کې به یې کېښود او چا کره به یې ولېږه د هغې څه مطلب و. دا یو مستقل تاریخ دی. د بعضې رسوماتو کې او بعضې عاداتو کې پښتانه او عرب تقریبا یو شان دي. پټکي په باب کې هم دي یو شان دي. سیدنا ابن عمر د خپل سر نه پټکې لرې کوي او هغه ته اچوي په دې وجه باندې چې هغه سره پټکې نشته. دا ایثار دی او دا قرباني ده کوم چې قرآن مجید ښودلي دی چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. د مسلمانانو کار دا دی چې هغوی ایثار کوي. ایثار دی ته وایي چې انسان ځان کړم پرېږدي خو د بل مسلمان کار سر ته ورسوي. پښتانه وي اول ځان دی ورپسې جان دی. یعنې کم انسان چې الله ته مطلوب دی نو هغه دا نه دی کوم چې مونږ یو. الله ته مطلوب نه دی. الله ته مطلوب دکه دی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دته ډېر ضرورت دی لیکن دی خپل ضرورت قربان کړي او د بل ضرورت سر ته ورسوي. دا اخلاقی تعلیمات قرآن او حدیث هغه وخت کې خلقو ته ښودلي چې خلکو اخلاق ورته پېژندل نه. هغه زمانه کې ښودلي دي چې دین خو پرېږده چې انسانانو کې عام عادتونه هم صحیح او سم نه وو. امام بخاری رحمه الله هغه دا الادب المفرد چې لیکلی دی په دې بنیاد یې لیکلی دی چې مسلمانان 1400 کاله وروسته لاړ شي او ګوري چې مسلمانانو کې اصل شان او شوکت په کوم بنیاد راځي. هغه د عقیدې په سمولو راځي، هغه د اخلاقو په سمولو راځي. دا ټیک دی چې انسان به جدید علوم حاصلوي، زمانې نه به کټ کېږي نه، لیکن د اصل د ترقۍ راز هغه دین باندې دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته ښوولی. دې وجې نه هغې د خپل وفات نه لږ مخکې فرمایلي وو چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. تاسو زه په یو داسې لار پرېږدم،
په یو دوو سیزونو باندې چې که تاسو په هغې تمسک وکړو منګولې مو ولګولې چرې به بېلارې نه شئ. یو قرآن دی بل سنت. دې تعلیمات عام کول پکار دي. د حفظ مدرسې ډېر شی دي، الله دې نور هم ډېرې کړي، زموږ دا کې اختلاف نشته. خدای یو سوال خو شته دی چې حافظ صاحب لا د قرآن مجید ترجمه ورځي، چې نه ورځي نو فایده څه شوه؟ دا خو لومبنی یو فریضه دا شوه. بس تعلیم عام کول دې ته نه وایي چې سړی محض رټې والا خلک پیدا کړي. داسې افراد جوړول پکار دي چې د قرآن او د حدیث مفهوم نه واقف وي، د هغې پوهې ورسره. داسې خلک به ډېر میلاوېږي چې به دم اچوي، درود به کوي، سرونه به دموي، خپې به دموي، ډېر شی به یې الله یې نور هم ډېر کړي. خو یو د یو څیز مقصدي او یو د هغې فایده وي. دوه ځان له ځان له څیزونه دي. د قرآن مجید د راتلو مقصد د دې زده کول دي، د دې تعلیماتو باندې عقیده ساتل دي او د هغې مطابق عمل کول دي. دا مونږ چې کوم شی ته اخلو دا د دې فایده ده، یعنې مقصد نه پوره کوو او د هغې فواید سمیټو، دا خود غرضي پرېښودل پکار دي. قرآن او حدیث هغې ته تلل پکار دي، هغه زده کول پکار دي، په هغې عقیده ساتل دي او په هغې عمل کول دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.